So in the last lecture, we have discussed about the different types of experiments carried out by the Mendel. We have also seen what is meant by test cross, what is meant by back cross, etc. Now today we will discuss about the deviations from the Mendelian's or Mendel's finding. So first of all, we will see what is meant by these deviations from the Mendelian findings. Deviations, there are certain kinds of, we can say, as objections or exceptions to the Mendel's laws of inheritance, that is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, or whatever study which is made by the Mendel. There are certain kinds of exceptions are there. These exceptions are generally termed as the deviations from the Mendelian findings. So here we will see what is meant by, first of all, the deviation or the neo-Mendelism. With passage of time, number of deviations are observed, identified in the post-Mendelian era that give additional information on the pattern of inheritance. These deviations are described as a neo-Mendelism. After the discovery of Mendel, number of scientists work on the same phenomena of inheritance. They found that certain kinds of results which they observed after the Mendelian experiment, there are certain kinds of changes, there are certain kinds of new patterns are there. These new patterns of inheritance, they termed it as a neo-Mendelism. It was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other genes. These interactions are of follows type. After discovery of Mendel, other scientists who work on the phenomena, they found that for the expression of certain kinds of genes, there are certain kinds of modified or influenced genes may be present. त्यांच्या असं लक्षात आलं की काही ठिकाणी थोडासा बदल असू शकतो की ज्याच्यामुळं मेंडेलने सांगितलेल्या पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी घडतीलच असं निसर्गात आढळत नाही. मग ह्याच्यामध्ये हे जे जीन बदलले जातात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जीनचे टाइप्स जे आहे त्याच्यासाठी त्या ठिकाणी जे इंटरॅक्शन आहे जीन इंटरॅक्शन ते दोन प्रकारचे आहे. द फर्स्ट वन इज द इंटरजेनिक इंटरॅक्शन. It occurs between the alleles of the same gene. The examples of intergenic interactions, incomplete dominance and the codominance. हा पहिला प्रकार आहे की ज्याला आपण इंटरजेनिक म्हणू शकतो की जेनसच्या त्याच्यातच जो काही बदल घडवून येतोय तो इंटरजेनिक आहे. काय म्हटलंय? ऑकरन्स बिटवीन द अलिल्स ऑफ सेम जीन. फॉर एक्झाम्पल आपण मेंडेलच्या याच्यातलं बघूयात. हाईट ऑफ द प्लांट आहे, बरोबर आहे. हे काय झालं? कॅरेक्टर झालं. टॉल आणि डॉर्फ त्याचे काय झाले? ट्रायड झाले. कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी आर द अलिल्स ऑफ दॅट टॉल अँड डॉर्फ ट्रायड्स. So here certain kinds of changes or interactions carried out between these two alleles. बरोबर आहे. सेम जीन वेगवेगळे alleles. हाईट ऑफ द प्लांटच जीन त्याचे वेगवेगळे अलील जे आहेत टॉल आणि डॉर्फ त्यांच्यामध्ये जर इंटरॅक्शन झालं तर त्याला काय म्हटलं जातं? इंटरजेनिक. त्याचे दोन एक्झाम्पल आहेत, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि कोडॉमिनन्स. दुसरा प्रकार आहे इंटरजेनिक ऑर नॉन अलेलिक इंटरॅक्शन which occurs between the alleles of different genes present on the same or different chromosomes. आता इथं दोन वेगवेगळ्या जीन मध्ये म्हणू शकतो आपण, जे वेगवेगळ्या क्रोमोसोम्स वरती असू शकतात किंवा एकाच क्रोमोसोम्स मध्ये असतात. त्यांच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन होतं त्याला इंटरजेनिक ऑर नॉन अलेलिक इंटरॅक्शन. नॉन अलेलिक का म्हटलं? इथं अलीलचा संबंध नाही. संबंध कशाचा? डायरेक्ट जीनचा. त्याच्यामुळे नॉन अलेलिक म्हटलं. याचे एक्झाम्पल्स आहेत प्लिओट्रॉपी आहे, पॉलिजिन्स आहे, एपिस्टासिस आहे, सप्लिमेंटरी ऑर कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स आहेत. असे वेगवेगळे प्रकारचे त्याचे एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी. मग आता आपल्याला जे डिस्कस करायचं आहे हे इंटरजेनिक किंवा इंट्राजेनिक जे का आहेत ह्यांचा की ज्याला नॉन अलेलिक म्हटलं आहे, हे इंटरॅक्शन कशा पद्धतीचे असतात एक एक आपण त्या ठिकाणी बघूयात. द फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. इंटरजेनिकचा जो पहिला इनहेरिटन्सचा प्रकार आहे त्याच्यातला हा पहिला प्रकार जो न्यू मेंडेलिझम आहे, जो मेंडेलचा नियम फॉलो करत नाही म्हणून त्याला न्यू मेंडेलिझम म्हणलंय. तो आहे इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. तर कशाला म्हटलं इनकम्प्लीट डॉमिनन्स? बोथ द alleles of an allelomorphic pair express themselves partially. In such case, there is an intermediate expression in the F1 hybrid. आता हा जो प्रकार आहे, लॉ ऑफ डॉमिनन्स जो मेंडेलने सांगितला होता तो या ठिकाणी लागू पडत नाही.
लॉ ऑफ डॉमिनन्स काय सांगतो, दोन जे काही त्या ठिकाणी अलिल्स आहेत किंवा ट्रायड्स आहेत, त्यापैकी कोणतं तरी एक पुढच्या म्हणजे F1 जनरेशन मध्ये एक्सप्रेस होतं तर दुसरं सप्रेस होतं. तो नियम इथं लागू होत नाही. काय होतं इथं? द कॅरेक्टर intermediate between the two different types of the triads or two different types of alleles are exposed इथं म्हटलं तर. एक्झाम्पल येतं इथलं मिराबिलिस जल्पा, रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ द व्हाईट फ्लावर प्लांट, द रिझल्ट इज ऍज फॉलोज. आपण इथं एक एक्झाम्पल जे घेतलेलं आहे, मिराबिलिस जल्पा जे आहे, याच्यामध्ये दोन प्रकारची फुलं आहेत, एक लाल रंगाचं फुल आहे, दुसरं पांढऱ्या रंगाचं फुल आहे. या दोघांमध्ये जर क्रॉस घडवून आणला, रेड कलर्ड फ्लावर इज डॉमिनंट ओव्हर व्हाईट कलर फ्लावर, नॉर्मल प्रोसेस जी आहे त्या प्रोसेसमध्ये रेड कलर डॉमिनंट आहे आणि व्हाईट कलर कसा आहे तो रेसिस्टिव्ह. परंतु इनकम्प्लीट डॉमिनन्स जर त्या ठिकाणी असेल तर काय होते, आता दोघांपैकी कोणतंही कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही, त्याच्याऐवजी मधलंच कुठलं तर कॅरेक्टर त्या ठिकाणी येते. कसं ते बघा, पॅरेंट रेड फ्लॉवर, दुसरं व्हाईट फ्लॉवर, हे डॉमिनंट आहे म्हणून कॅपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. रेड फ्लॉवरचं गॅमेट काय येईल, कॅपिटल आर, व्हाईट फ्लॉवरचं स्मॉल आर. ज्यावेळेस ह्या दोघांचा क्रॉस घडेल त्यावेळेस F1 जनरेशन मध्ये नायदर द रेड कलर नॉर द व्हाईट कलर एक्सप्रेस बट intermediate color, that is the pink colored flowers are produced. So here none of the parent, neither red flower or white color is expressed in the F1 generation. Instead of that the pink colored flowers are produced. लक्षात येतं का? पहा, इथं लाल रंगाची फुलं आहे, तिथं पांढऱ्या रंगाची फुलं आहे. ह्या दोघांचा क्रॉस घेतल्यानंतर ना पहिली पिढी, ज्याला आपण F1 जनरेशन म्हणतो, जी F1 जनरेशन येते त्याच्यामध्ये लाल रंगाचं पण फुल येत नाही आणि पांढऱ्या रंगाचं, दोघांचा मधला रंग येतो. कुठला येतो? पिंक. जर लाल रंगामध्ये जर आपण पांढरा रंग मिसळत गेलो तर काय होतं, थोडा 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 टाकलं गेलं लाल रंगाचा, हळूहळू पिंक कलर, ज्याला आपण गुलाबी म्हणतो, तो कलर येतो. म्हणजे इथं F1 जनरेशन मध्ये गुलाबीच कलर त्या ठिकाणी. मग काय झालं, याला आपण काय म्हणू शकतो, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. डॉमिनन्स कम्प्लीट आहे का? नाही. कसा आहे तो? इनकम्प्लीट आहे. इनकम्प्लीट म्हणजे काय, कुठलाच कॅरेक्टर डॉमिनंट नाही, म्हणून त्याला काय म्हटलं, इनकम्प्लीट. याचं जर आपण F1 जनरेशनचं F2 जनरेशन रेज केलं, कॅपिटल आर स्मॉल आर इथं, द वन इंडिव्हिज्युअल विथ द डॉमिनंट रेड कलर, अदर टू आर विथ द पिंक कलर अँड द व्हाईट कलर इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2:1. आता इथं काय झालं, परत ज्यावेळेस होमोझायगस कंडिशनला कॅपिटल आर येईल त्यावेळेस कुठला कलर एक्सप्रेस होतोय? रेड. रेसेसिव्ह स्मॉल आर आलं तर व्हाईट. फक्त ज्या वेळेस अलिल्स हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये असतील त्यावेळेस रेड पण कलर एक्सप्रेस होणार नाही, व्हाईट पण कलर एक्सप्रेस होणार नाही. कोणता कलर एक्सप्रेस होतोय? पिंक. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणले, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. द इम्पॉर्टन्स और कॅरेक्टरिस्टिक फ्युचर ऑफ द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स इज दॅट the genotypic as well as phenotypic ratio are same. काय म्हणतं पहा इथं, जिनोटायपिक रेशो कॅपिटल आर 1, कॅपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1. म्हणजे हे जिनोटायपिक मेकअप जे आहे ते पण कसं झालं, एकाच दोन असे. फिनोटायपिक बघूयात, लाल रंगाचं, गुलाबी रंगाचं का पांढऱ्या रंगाचं, ते पण काय होते, ते पण 1:1 रेशो. म्हणून अशा पद्धतीचा जो प्रकार असेल त्या पद्धतीला आपण काय म्हणणार, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. We will see the next type. So after incomplete dominance, the second type is the codominance. So what is mean by this codominance? Both the alleles or genes of an allelomorphic pair express themselves equally independently in hybrids. So what is the difference between the incomplete and codominance? In incomplete dominance, neither of the gene or allele or the triad express in the F1 generation. But in codominance, both the alleles or both the genes express independently themselves. दोघातला फरक काय? इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मध्ये दोघांपैकी कोणतंही कॅरेक्टर F1 जनरेशन मध्ये एक्सप्रेस होत नाही. कोडॉमिनन्स मध्ये दोन्हीच्या दोन्ही कॅरेक्टर पार्शियली त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतात. तो जो प्रकार आहे तो म्हटला तर कोडॉमिनन्स. थस इन कोडॉमिनन्स बोथ द अलिल्स आर एक्सप्रेस्ड. दोन्हीच्या दोन्ही अलिल्स त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतात. म्हणजे कुठलेही सप्रेस होत नाही, कुठलेही डॉमिनंट होत नाही, काय नाही, दोघंच्या दोघं एक्सप्रेस होतात. म्हणजे कोडॉमिनन्स मध्ये परत एकदा लॉ ऑफ डॉमिनन्स जो आहे मेंडेलने सांगितलेला तो या ठिकाणी लागू होत नाही. याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण, कोट कलर इन कॅटल. म्हणजे काय,
गायी ज्या आहेत, गायीच्या स्किनचा जो रंग आहे, त्या स्किनवरती असलेले जे केस आहेत, हेअर्स आहेत, त्यांचा रंगाचा जो पॅटर्न आहे, त्याचं एक एक्झाम्पल जे आहे ते कोडॉमिनंटचं या ठिकाणी बघा. When the red skin coated cattle is crossed with the white skin coated male. काय म्हणते लक्षात घ्या. आता इथं फिमेल कोणत्या कलरचा आहे? रेड कलर आहे आणि मेल कोणत्या कलरचा आहे? व्हाईट कलरचा. ज्या वेळेस या दोघांमध्ये क्रॉस केला जाईल रेड आणि व्हाईट मध्ये, द F1 individual which is obtained possesses both red as well as white color in the form of patches. या ठिकाणी काय झालं पाहता, या ठिकाणी हे जे दिसतंय, इथं लाल रंगाचे ठिपके आहेत, हे पांढरंग आहे. म्हणजे या गायीच्या अंगावरती जे काही स्किन कलर झालेला आहे, त्यामध्ये दोन्ही कलर आहेत, रेड पण आहे आणि व्हाईट पण आहे. म्हणजे इनकम्प्लीट सारखं याच्यामध्ये मधला कुठला कलर येतो अशातला विषय नाही. म्हणजे पिंक कलर येत नाही, तर रेड पण कलर येतो आणि व्हाईट पण कलर येतो. म्हणून त्याला काय म्हणले? को म्हटले. को म्हणजे कोऑपरेशन मध्ये दोघंच्या दोघं त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतात. बोथ द अलिल्स आर एक्सप्रेशन. आता पुढे याच्यात जाऊया. इफ दिस F1 individual is crossed with the same color, that color pattern present in the cattle is known as the roan color. ज्यावेळेस लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे पॅचेस असतील, त्यावेळेस तो जो रंग तयार होतो त्या कलरला रोन असं म्हटलं जातं. मग आता जर समजा दोन रोन मध्ये जर क्रॉस केला, द फिमेल इज विथ द रोन कलर अँड मेल इज ऑल्सो विथ द रोन कलर, the offsprings which are obtained are again one with the red color, two with the roan color, and one with the white color. Again here, the genotypic as well as phenotypic ratios are similar, 1:2:1. Capital R, red color, capital R, the capital W, roan color, capital W, white color, in the proportion of 1:2:1. So this is the genotypic ratio. Phenotypic ratio, red 1, roan 2, and white 1. Again 1:2:1. So in both these incomplete and codominance, only alleles expression matters. The genes are not involved in this type of inheritance pattern. So this is all about the first type of inheritance, or we can say as the deviations from the Mendelian experiment, that is the incomplete dominance and the codominance. Then we will see the next intrageneric inheritance ज्याला म्हणू शकतो, in between two different types of the genes. पहिल्याला म्हटलेला आहे मल्टिपल अलिल्स. या शब्दामध्ये त्याचा जवळजवळ अर्थ होऊन जातो. मल्टिपल, मेनी, आणि इथं काय म्हटलंय? अलिल्स. एखाद्या कॅरेक्टर एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण एक मोर दॅन टू अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as the multiple alleles. एकासाठी एकापेक्षा जास्त जीन्स, टू ऑर मोर अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन, मग ते काय असणार? एकाच क्रोमोसोम्स वरती, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वरती असतील, त्या प्रकारच्या अलिल्सला म्हटलं जातं मल्टिपल अलिल्स. मल्टिपल अलिल्स अराइज बाय म्युटेशन्स ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ द जीन. हा एक प्रकार आहे, म्युटेशन, सडन चेंज इन द हेरिडिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. हे मल्टिपल अलिल जे आहेत ते कशामुळे घडतात? म्युटेशन्स मध्ये. आता व्याख्या आपण काय म्हटलं? म्युटेशन इज द सडन चेंज इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑर्गॅनिझम. अनुवंशिकता जी आहे, अनुवंशिकतेमध्ये झालेला अचानकचा जो बदल आहे त्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. मग ह्या म्युटेशन्समुळे हेरिडिटी चेंज होते आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळा मल्टिपल अलिल्सचा प्रकार त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेला दिसून येतो. याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? एक्झाम्पल, इन ड्रॉसोफिला लार्ज नंबर ऑफ मल्टिपल अलिल्स आर नोन. दुसरं एक एक्झाम्पल आहे ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्युमन बिंग्स. तो जो आहे तो एक प्रकार आहे. आपण ड्रॉसोफिलावरती कॉन्सन्ट्रेट करूयात. हे एक्झाम्पल आपल्या सिलेबस मधून आता समजा कमी केलेला आहे. ड्रॉसोफिलाचं. ड्रॉसोफिला म्हणजे काय? चिलट. चिलटामधला एक विशिष्ट प्रकारचा पॅटर्न आहे. कशासाठीचा? विंग पॅटर्न. चिलटाला जे पंख असतात त्या पंखाचा प्रकार कोणत्या प्रकारचा आहे आणि त्याच्यासाठीचा जीन कोणता आहे. आता या ठिकाणी कॅरेक्टर कोणता आहे? ओनली द विंग पॅटर्न. फक्त कशाचा आहे? पंखाचा आहे. ह्या पंखासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे जीन्स आहेत, म्हणून त्याला काय म्हटले? मल्टिपल. वी विल टेक द एक्झाम्पल हियर.
There are 5 different types of patterns of the wings are there. Normal wings, जे आपल्या पंख जे नॉर्मलचे प्रकारचे असतात, तो जो आहे त्याच्यासाठीचा जो जीन आहे व्ही जी प्लस जीन आहे. त्याच्यासाठीचा जीन जो आहे, जी नॉर्मल पंख जे असतात तो जो प्रकार आहे तो व्हीजी प्लस आहे. निकड विंग्स म्हटलेला आहे. निकड म्हणजे काय, नॉचेस असलेले, असं सरळ जे असायचं ते थोडेसे नॉचेस येतील अशा पद्धतीने. तो नॉचेसचा जर असेल तर त्याला निकड जिन म्हणलं जातं. त्याच्यासाठी VGNI म्हटलंय, NI फॉर निकड. तिसरा प्रकार आहे नॉचड विंग्स, VGNO. याच्यामध्ये समजा थोडस कोलगट, यामध्ये बरोबर काय होतील, पूर्ण जे विंग आहे ते डीप नॉच तयार होतील त्याच्यामध्ये, आणि तो प्रकार जो आहे त्याच्यासाठीचा जो जीन आहे VGNO. स्ट्रॅप जीन्स, पट्टे ज्याला म्हणू शकतो आपण, स्ट्रॅप्स असतात. एक अखंड पंख असण्याच्या ऐवजी त्याचे लहान लहान तुकडे होतात, आणि ते लहान लहान तुकडे जे आहेत त्याच्या पट्ट्या तयार होतात, स्ट्रॅप्स तयार होतात, म्हणून त्याला स्ट्रॅप विंग म्हटलंय. त्याच्यासाठीचा जो जीन आहे VGST. आणि काही ड्रॉसोफिला असे असतात की त्यांना पंखच नसतात, त्यांना म्हटलं जातं व्हेस्टिजियल विंग्स. द ड्रॉसोफिलाज विदाउट विंग, दॅट इज द व्हेस्टिजियल विंग. द जीन इज VG. Here we can see that for the expression of wing pattern in the Drosophila, 5 different types of genes are present. कॅरेक्टर कोणता आहे, एकच आहे. कोणतं कॅरेक्टर, ड्रासोफिला मध्ये असलेल्या पंखाचं कॅरेक्टर आहे. मग मेंडेलच्या नियमानुसार काय असायला पाहिजे, त्याला एकच जीन असायला पाहिजे, कारण कॅरेक्टर एकच आहे. हाईट ऑफ द प्लांट, कॅपिटल टी, स्मॉल टी, अलिल्स वेगवेगळे जर असेल, कॅरेक्टर जीन कुठला एकच आहे. इथं मात्र तसं झालेलं नाही. इथं काय झाले, 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्स त्या ठिकाणी जीनचे, आणि 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे जीन पंखाचाच प्रकार वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी एक्सप्रेस करतात, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, मल्टिपल अलिल्स. द नेक्स्ट type of neomendelism is a pleiotrophy. Pleo means many, trophy means character. When a single gene controls 2 or more or different tracks. काय म्हणते आता, याच्या अगोदरचा जो प्रकार होता मल्टिपल अलिल्स, मल्टिपल अलिल्स म्हणजे कॅरेक्टर किती आहे, एक आहे, आणि अलिल्स किती आहेत, एकापेक्षा जास्त आहेत, 5 अलिल्स किंवा 5 जीन्स त्या ठिकाणी आहेत. त्याच्या उलटी कंडिशन जी आहे ती इथं प्लिओट्रॉफी मध्ये झाली. कॅरेक्टर जी आहे इथं काय म्हणले, वेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 or more or many ट्रायड्स. एकच जीन आहे परंतु तो एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर किंवा ट्रायड एक्सप्रेस करते, त्यावेळेस त्याला आपण प्लिओट्रॉफी म्हणतो. इट इज कॉल्ड प्लिओट्रॉफिक जीन अँड द फेनॉमेना ॲज अ प्लिओट्रॉफी ऑर प्लिओट्रॉफिझम. हा जो प्रकार आहे याच्यासाठीचा जो जीन आहे, फेनॉमेना आहे, त्याला प्लिओट्रॉफी किंवा प्लिओट्रॉफिक ट्रॉफिझम म्हटलं जातं, आणि त्याच्यासाठीचा जो जीन आहे तो जो आहे तो प्लिओट्रॉफिक जीन त्या ठिकाणी त्याला म्हटलेला असू शकतो. द फिनोटायपिक रेशो इज 1:2 इन्स्टेड ऑफ 3:1. आता इथं एकच कॅरेक्टर आहे त्याच्यामुळे आपण याला मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हणू शकतो. मोनोहायब्रिड क्रॉसचा फिनोटायपिक रेशो काय, 3:1 आहे, बरोबर आहे. परंतु इथं जो रेशो येतो तो 3:1 येत नाही, 1:2. ते का, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रेसेसिव्ह होमोझायगॉट. कारण याच्यामध्ये जो रेसेसिव्ह होमोझायगट आहे त्याचा मृत्यू होतो, त्याच्यामुळे 4 पैकी 3च जिवंत राहतात, आणि तिघापैकी रेशो जो असतो तो 1:2 असतो. कसं ते आपण हे एक्झाम्पल मध्ये बघूया. आता याच्यासाठी प्लिओट्रॉफीसाठीचं जे एक्झाम्पल आहे तो आहे सिकल सेल अॅनिमिया डिसऑर्डर विच इज प्रेझेंट इन द ह्युमन बिंग. माणसामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं डिसऑर्डर आहे. ती डिसऑर्डर जी आहे त्याला म्हटलं जातं सिकल सेल अॅनिमिया. अॅनिमिया ज्याला आपण कमतरता असं म्हणू शकतो. सिकल सेल जी आहे, द ब्लड सेल्स विच आर प्रेझेंट इन द ब्लड ऑफ द ह्युमन बिंग्स, in absence of oxygen, the shape of these blood cells changes to sickle like. सिकल खुरप ज्याला म्हणतो आपण, ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे, जे आपल्या ब्लड सेल्स नॉर्मल राऊंड कलर, राऊंड शेपच्या ज्या असतात, त्या राऊंड शेपच्या सेल्स जे आहेत, ब्लड सेल जे आहेत, याच्यामध्ये याची कमतरता जर झाली, ऑक्सिजनची जर कमतरता झाली, तो गोल आकार जो आहे तो गोल आकार खुरप्याच्या आकाराचा होतो. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, सिकल सेल अॅनिमिया डिसऑर्डर. आता याच्यासाठीच जे जिनोटिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन आहे
याच्यामध्ये जो जीन आहे नॉर्मल HbA आणि HbS आहे. HbA, if it is present in homozygous condition, then that human being is normal because this A is dominant, while HbS is the sickle cell, we can say as a allele. HbS जर होमोझायगस कंडिशन मध्ये असेल तर तो सिकल सेल अॅनिमिया डिसऑर्डर असलेला पेशंट असेल. इथं काय केलंय आपण, सिकल सेल कॅरियर इज क्रॉस्ड विथ द सिकल सेल कॅरियर. म्हणजे याच्यामध्ये असं होऊ शकतं, समजा नॉर्मल मेल आणि कॅरियर फिमेलचा जर क्रॉस करून आणला तर त्याच्यापासूनची जी उत्पत्ती होईल त्या उत्पत्तीमध्ये जे ऑफस्प्रिंग असू शकतात त्याच्यामध्ये कॅरियर त्या ठिकाणी असू शकतात. आणि हे जे कॅरियर्स आहेत या दोघांमध्ये जर क्रॉस, दोन्ही कॅरियरमध्ये जर क्रॉस केला तर या पद्धतीची पॉसिबिलिटी येऊ शकते. हेट्रोझायगस आहे, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स येतील, HbA HbS, सेम HbA HbS. This HbA gamete of, we can say as a male parent, can combine with the HbA gamete of the female parent to form the offspring with the genotype HbA and HbA, which is the normal one because A is the dominant one. बरोबर आहे, हा नॉर्मल ठिकाणी आला, याच्यामध्ये दोन्हीच्या दोन्ही होमोझायगस कंडिशन मध्ये तो नॉर्मल आहे. If this HbA gamete of the male parent combines with the HbS of the female parent, we can obtain HbA HbS, that is the sickle cell carrier. म्हणजे पहिल्या गॅमेट पासून दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, एक तर तो नॉर्मल पर्सन असू शकतो किंवा तो कॅरियर इन्फंट असू शकतो. आता मेलचा दुसरा गॅमेट HbS can combine with the HbA to form the carrier HbA HbS, that is the sickle cell carrier. But when this gamete HbS of the male combines with the HbS of the female, it forms the homozygous condition HbS HbS, which is the sickle cell anemic disorder. So this sickle cell anemic infant which is obtained in the F2 generation, this homozygous condition of the allele is lethal one. Lethal त्याच्यामुळे मृत्यूच होणार, दुसरं व्हायचा विशेष नाही. त्याच्यामुळे इथं काय म्हणलंय, इट डाईज. मग आता हा मेल्यानंतर राहिले किती, हे तीनच राहिले, 1 नॉर्मल अँड 2 कॅरियर. देअरफॉर द रेशो इज 1:2. आता ह्या ठिकाणी आपण काय म्हणतोय, या ठिकाणचा जीन जो आहे तो एकच आहे, दॅट इज HbA आणि HbS. जर तो होमोझायगस कंडिशन मध्ये असेल वेगळंच एक्सप्रेस होतोय, हेट्रोझायगस कंडिशन मध्ये असेल वेगळंच एक्सप्रेस होतोय, आणि या ठिकाणचा तर जर समजा ते रेसेसिव्ह होमोझायगस कंडिशन असेल तर त्याचंही कॅरेक्टर त्या ठिकाणी वेगळंच होतं. एकच जीन तीन वेगवेगळ्या प्रकारे जर एक्सप्रेस होत असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, प्लिओट्रॉपी. सेम कंडिशन इज कॅरिड आउट इन द ब्लड ग्रुप जो आहे त्याच्यामध्ये पण या पद्धतीचा प्रकार जो आहे तो दिसून येऊ शकतो. सो दॅट इज द प्लिओट्रॉपी. So this is all about the deviations or the neo-Mendelism, which is carried out by different types of scientists who found that the work which is made by Mendel is not universal. There are certain kinds of exceptions may be there for law of dominance, law of segregation, or law of independence. Or what Mendel says that one gene, one hypothesis, character hypothesis. All these character explanations which is carried out by the Mendel after discovery, rediscovery of these researches, number of scientists found that there are certain kinds of exceptions may be present in the nature, that is called as a neo-Mendelism. So that is all about the different types of work carried out by the Mendel and the different types of deviations or the neo-Mendelism which is present in the this chapter.